press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students, good morning to all. ಹೇಗಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಟಿಫನ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು? ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೇನಪ್ಪ? ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay dear students, in the last small session we just taught or learned about functions and about continuous functions. ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕು. Calculus is a branch of mathematics, or you can say a mathematical tool developed by two eminent legends, scientists called Leibniz and Sir Isaac Newton. There is a mathematical tool called calculus, which is very much needed in all the fields of science. Remember, physics is ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. In all sub-branches of science, this calculus is very much essential. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. Is a mathematical tool developed by two eminent scientists, Leibniz and Sir Isaac Newton, independently, separately. And in the field of science, wherever we have something variables, like yesterday ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, function is a relation between two variables, like y is a function of x. Example, say x square plus x plus 2. It is a polynomial in x of degree 2. Here x and y are variables. Variable is an entity, or you can say a quantity, which goes on changing continuously. Such quantities are called variables. Here you can say x and y are variables. There are some constant, like say 5. 5 remains 5. It never changes. The quantities, say for example money, I have 50 rupees. 50 rupees, that is constant. A paper of 50 rupees, if I kept in my house for say 100 years, that value of that paper remains 50 only. That is say constant, like 50, which will, constant is one, a physical quantity which will never change at all. The quantities which are continuously changing with respect to time and surroundings, we call them as variables. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So calculus always measures
the changes in the variables. It is very essential. Why we need calculus? ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ. Wherever you go in the field of science, there will be some measurable things. Those measurable things may be constant, which will never change at all. They remain same. Whereas there are some measurable things where those things go on changing. Whenever we deal with a change in the variables, we must go for calculus. Nanpetpide. In that change in variables, suppose if I say a small change in the variables, ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. The today topics what we are studying is calculus for physics. As I just told, variables. The measurable things, the quantities which are going to change continuously, called variables. As I just told, whenever you come across a small changes in the variables, example, temperature. So now initial temperature, let us say it is 10 degrees Celsius initially. Small change in temperature means ಏನಪ್ಪ? 10.1 degree Celsius. 10 is 11 ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡು. What is the difference between 10 degree Celsius and 10.1? I can say difference in temperature is 0.1. Delta T. Delta T ಅಂದರೆ change in temperature. ಇಲ್ಲ ಸರ್, I will say 9.9 degrees Celsius. Again, what is the change in temperature? 0.1 means fall. 10 ಇದ್ದದ್ದು 9.9 ಬಂತು, 0.1 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 10 ಇದ್ದದ್ದು 10.1 ಬಂತು, 0.1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. So here variable is what? Temperature. Whenever we have small changes in the variables, we have the part of the calculus, that is we call the first part, what you can say, differential calculus, or we call that as differentiation, or we say derivatives. The one branch of this calculus, or one part of the calculus, what we say, differential calculus or differentiation, or you can say derivatives, all meaning the same. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Throughout the calculus, in the study of calculus, you will have variables. If I have small change in the variables, we must go for differentiation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. I should tell what is the total change in the variable. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. All the small changes in the variables should be added together, should be united together, should be combined together. We call that as
ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಕಲಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಕಲಿ, ಈಗ ನೀನು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. In that calculus, if you have small changes in the variables, say, sir, I should go for differentiation. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. Sir, to study the change in the variables, one with respect to other. ಈಗ y is a function of x ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. y is a function of x ಅಂದರೆ y is changing with respect to x. x and y are called variables. One is changing with respect to other. y is changing with respect to x. If that changes are small changes, you should go for differentiation. If I have total change in the variables, go for integration. Now, let us understand some formula that you will come across. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪಾರ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ, ಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆಂದಾಗಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಠ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ನೀವು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಬರ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಾರು ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಮತ್ತು ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಅಥವಾ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರೀ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೇ ಬರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೇ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು t² ಪ್ಲಸ್ t π + 1 ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿನಗೀಗ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನೋ ಟೈಮ್. ಹಂಗಾರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಟ್ t is equal to 1 second, t is equal to 1 second, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪುಟ್ t is equal to 1 ಅಂತೀಯ. 1² 1 + 1 - 1 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, t is equal to 1 second ಇತ್ತಲ್ಲ, ಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 1.01 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದರ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್.
correspondingly there is a small change in S. So therefore S and T are variables, and those variables are changing by a small amount, then we go for differentiation. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ದಾ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿ. ಮೊದಲು ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ y is depending on x. y depends on x. Therefore y is called dependent variable. Dependent variable on x, but x is not depending on y. ಈಗಲ್ಲೇ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ ಅಂದರೆ ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀಯಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆಯೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. Again dear students, these variables should have small changes. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 0.1 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 0.001 ಇರ್ಬೋದು, 0.01 ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ? Small changes in the variables x and y. With this, a small formula which will define differentiation. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿ. Let us say again, dear students, ಮತ್ತು ಬರಿತೀವಲ್ವ, y is a function of x, x and y are variables, y is dependent on x. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲೇನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್, ಸೇ 0.01 ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಹಾಗೆ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್, ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀಯ, ವೈ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ. ಹವೆವರ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್. With this, a small change in y. ನೋಡಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, y x ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು y? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x? ನೋಡಿಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮೊದಲು ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ವೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಹವೆವರ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು, ಈ ಥರ ಯಾರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ,
ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಪ್ಪ? 0.01. 0.01 ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು 0.0001 ಬರೆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತೀಯ? ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಟು 0 ಬಟ್ ನಾಟ್ 0. ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 0.01 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಸರ್ 0.01 ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಯರ್ ಟು 0 ಬಟ್ ನಾಟ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 0ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, 0+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 0+ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ 0ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, 0- ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. 0+, ಇದು 0-. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ 0ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y with respect to x as change in x tends to 0. Dear students, this is called, ಬರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y, dy, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಓದ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಅಗೇನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ, ಸರ್ ಲೆಟಸ್ ಸೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಪ್ಪ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ. I can write any of these letters represent what? Displacement as a function of time. ಹೇಳಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೂ? ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ whereas t is independent variable. Therefore I have small change in s with respect to small change in t. ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0, ನಿಯರ್ ಟು 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ
ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತೀಯ. ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವೈ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ dx/dt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. dx/dt ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಕಣಪ್ಪ, ds/dt, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ dy/dt, ds/dt ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೆನ್ಪಿಡು, ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ y is equal to 1/x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದದು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದು x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಹಂಗಾರೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಗೇನ್ no confusion dear students, if you are doing differentiation of any function you must say that those differentiable functions are continuous and every value exists. The function exists means yes exists for every values of t, but the reverse is not true. So ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ dx/dt, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ನೋಡಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಹೇಳು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ನಿನಗಲ್ಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಸರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಈಗಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ f'(t) ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. f'(t) ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿನ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ, f'(t). ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, dx/dt. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಾಯಿತು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಹಂಗಾರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು, dv/dt.
ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, 2 ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು 2 ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಹೌ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈಗ ನಮಗೇನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನಥಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ, a+b² ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಸರ್ a+b² a² + b² + 2ab ಅಂತ ಓದ್ತೀಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಡಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, some important formulae of derivatives ಅಥವಾ differentiation. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to ನೋಡಿ x power n. Again y is a function of x. ಇಲ್ಲಿ x and y are ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x y ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? y ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ DIFF, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಯಾರನ್ನು? y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್? x. n ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಾಗ ರ್ಯಾಷನಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ p/q ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ q ≠ 0. n ಈಸ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ p/q ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ q ≠ 0. ಯಾಕೆಂದರೆ q 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ x = ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ನೀನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ p/q ಹಾಕಿದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ q ≠ 0. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಣಪ್ಪ ನೋಡಿ, dy/dx. ಅಗೇನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪ್ಪ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆದರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, n × x⁻n−1 ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಿಗೆ y ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? y ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು? x⁻n. ದೇರ್ಫಾರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ x. ಯಾವುದದು? y ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ x. y ಜಾಗದ ಯಾವುದಿದೆ ಹೇಳೋ? x⁻n. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ x⁻n ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? n × x⁻n−1. ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಪ್ಪ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 5 ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಮೈನಸ್ 1. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 5 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ತಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಪ್ಪ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅಯ್ಯೋ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ಅದು 1. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನಗೆ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದು. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವೆದರ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಾ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಾಡಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲೈಸ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಮೊದಲು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? ಮೈನಸ್ 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್, ಮೈನಸ್ 5 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 5 ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ನೋಡಿ ಏನೇ ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಇದೆ. ಲಾಜಿಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. 4 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಜಾಸ್ತಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ ಬುಡುಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್. ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಹೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ನಾಗರಾಜ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಸುಷ್ಮಾ? ಬರಲ್ಲ, ನೋಡಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3. ಈಗ ಬಂತಲ್ಲಮ್ಮ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ಬರೀತೀಯ. ಮೈನಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಗಲೇ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಸರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಕೋ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿಲಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದರೆ ಜನರಲ್ ನೋಡು. ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಸರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್
1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸರ್. ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಹೇಳಾಗಾರೆ ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ, ಇದು 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೊತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸರ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀನೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ. ನೀನೇ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 100, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 8, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3, 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 5. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹಂಗಾರೆ ಎಕ್ಸೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ. ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೇ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು? ಟಿ. ಎಸ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳಪ್ಪ. ಈಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, change in displacement with respect to time. So what is the formula? nt to the power of n minus 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೈ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, acceleration as a function of time, force as a function of time. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಳು? ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಬಾರ್ದು, ಈಸಿ. ಯಾರು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀರೋ ನೋಡೋ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಕಲಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ. Okay, thank you dear students. We shall continue in the next class. Take care.